have been honored to receive various opportunities from my school as well as my parents to showcase my projects on a international level. And it's been really a great learning opportunity for me to utilize my various knowledge and resources to be able to present such projects on an international level. Part of the 2023 cohort of World Science Scholars. So in the World Science Scholar program, you are given a chance to interact with renowned scientists from all over the world through virtual meetings, and you are able to directly learn from them. And it's been a great opportunity for me to work on projects and work alongside peers from all around the world through research projects. And we have been able to interact with Dr. Brian Greene, who is a renowned physicist, and also Dr. Stephen Wolfram, who is the founder of Wolfram Alpha. And we've also been taught to use such programming, learn and use such programming languages to make the world a better place. I've also been part of the Future Port Youth Conference. I presented my project on improving brain age prediction for the early detection of dementia. This project won the first place at the Future Port Youth Awards. That this year was the inaugural session, and I was able to get a grant of around 2,000 euros for the further development of this project. Part of International Astronomical Search Collaboration by NASA, I have been able to discover a near-Earth object that has been given the name P11H75Q by NASA, and that is the preliminary object number. I've also been able to give it a name, RAJ4341. As a part of Code Award 2022 International, I secured the People's Choice Award. This award is given to the most impactful project, and this project was selected from around 100,000 projects from over 20 countries. I have also won a bronze medal in the European Mathematical Society, which conducted international math championship. I placed the bronze medal among over 10,000 competitors. I was also a part of the summer outreach program at ISER Bhopal, which got around 120 students from all across India into a single platform to learn from the most renowned scientists in India. We were guided by experiments by these scientists, and we were able to work on hands-on in the lab. I was also a part of ATL Marathon and placed in the top 400 teams. I was also honored to receive mentorship from Dell Technologies. So that was a week-long internship program through which we learned from people working in Dell on the entrepreneurship aspect.
My project was Radia, which was a AI-based solution for radiologists to improve diagnostic accuracy as well as improve patient outcomes through faster analysis of X-rays, MRIs, and CT scans. I was also part of UDAN 2022, which was an initiative by New Horizon Educational Institutions to spread entrepreneurship among students. So we were led by the members of New Horizon College of Engineering to promote to promote our ideas and how we can utilize our ideas to make a startup and further development of that startup towards going towards profit and market. I was also a gold medalist in Nazaria 2022 as well as a second place winner in Nazaria 2021. Nazaria is a art competition conducted by a Heritage Foundation of Art and Culture, and this was a national level competition, out of which I placed first in Nazaria 2022 and second in Nazaria 2021. I am also a black belt in karate and have been honored to represent Karnataka previously in the national level. During coronavirus pandemic, all of us were at home. So during that time, I was able to, channel my energies into working on these projects. So the pandemic was pretty life-changing for me. How many competitors was there in Karnataka? Starting stage. Starting? This competition will start in Karnataka. But how many competitors are there? No, this competition is international. But how many participants? For any competition, it will depend, but from Karnataka, you see many students don't really go into such competitions, and World Science Scholars has an acceptance rate of 15% throughout the globe. Along with the Cote d'Ivoire, also you have many competitors from India as a whole, because they don't release state-specific statistics. And India as a whole, around you would say like nearly half the entries are from India, as it is based in India. STEMpedia is based in India. Approximately, I am really not sure. In the future, I want to go into research. I want to go into artificial intelligence and data science research, especially in the biotechnology domain. I think that biotechnology has huge potential scope, as nearly everything, especially medicine, is being combined with technology to improve human life as a whole. Why did you select this one? Since of X-ray and MRI scan. What is X-ray and MRI scan? X-rays are a type of radiograph which is taken in hospitals. So basically it sends emissions of gamma rays
that are used to look through your bodily structures. So based on that, doctors make a diagnosis. So in my project Radia, what exactly happens is this X-ray is passed through the AI model, and the AI model produces a output, and based on that it can help reduce the time between the scan when the scan is taken as well as the diagnosis. So MRI scan is another type of a radiograph that is taken using magnetic waves. So in that it provides more complex details on what's actually going on. So in the case of MRI also, the scan is passed through the AI model, and the AI model can diagnose the disease. It is also very fast as well as efficient, and reduces manual labor and the pressure on radiologists. As this project was chosen by me because there is a huge lack in radiologists as well as healthcare professionals throughout the globe, and this is more prevalent here in India. Who guided those things you are? I was not really guided by anyone. This was my own venture, and I could not do this without the support of my parents as well as the support of my school. So this was independent, as well as my school provided resources on how I can reach up to radiologists, and they connected me with the MS Ramaiah Memorial Hospital in Bangalore. ಸಿಂಧೂರ 15 ವರ್ಷ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯೂ ಹೊರೈಸನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ತುಂಬ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು. ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲೂ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಥರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೇಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 22 ದೇಶಗಳಿಂದ 55 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಲುಪಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದರ ಗುಣ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೇಡಿಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು 95 to 98% ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ.
ಆ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು AI ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಚೆಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೇಗಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಡೆ ವಾರ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಕೈಗಳು ನಡುಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥರ. ಅದನ್ನು ಈ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವ ಆ ಚಮಚ ನಡಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಕರಾಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ನಜರಿಯಾ ಅಂತ ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 8th ಹೌದು. ಹಾಂ, 8th ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಲ್ವ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ವು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗೀತಾ ಇತ್ತು ಬೇಗ, ಹೋಗುವ ಬರುವ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿಂಧೂರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ KG ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಹೊರೈಸನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, 15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದ ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜೂರಿಯ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವರು 15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ.
ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೂರಿಯ ಹೆಡ್ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಡಯಾಗ್ನಿಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗೆಡ್ಡೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಸಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೀಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಸೊಂದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟೇ. ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದವರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದ ಸಾಧನೆ ಒಂದು, ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು MTech ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ IIT ಮೆಡ್ರಾಸ್, BE MTech. ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾಟಾ LXCಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ. ಅವಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಲ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವಳು ಹೇಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಇರಲಿ ಅದು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಳದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವಳು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟೇ ಕಲ್ತದ್ದವಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಊರಿಗೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಬಾಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬರಹಗಳ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಇದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಕೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.